हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण अ, अ, आपला जो मागचा पार्ट होता तो कंप्लीट केला होता. आता आपण पाहणार आहोत रजिस्ट्रेशन. द ई कॉमर्स ऑपरेटर as well as the supplier supplying goods or services through an operator need to compulsory register under GST. The threshold limit of rupees 20 lakhs, rupees 10 lakhs for special category states is not applicable to them. The e-commerce operator as well as supplier supplying goods or services through an operator need compulsory register under GST. आता ई कॉमर्स ऑपरेटर असेल किंवा सप्लायर असेल, त्याने गुड सप्लाय करत असेल किंवा सर्व्हिस सप्लाय करत असेल तर त्या ऑपरेटरला किंवा त्या सप्लायरला जीएसटी रजिस्टर करणं कंपल्सरी आहे. द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 20 lakhs, 10 lakh फॉर स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स, 10 लाख त्यासाठी 20 लाखाचं लिमिट आहे. 10 लाख फॉर स्पेशल कॅटेगरी स्टेट. इट is not applicable to them. Section 24X of the CGST Act 2017 make it mandatory for every e-commerce operator to get registered under GST. प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटरला जीएसटी अंडर रजिस्टर करणं कंपल्सरी आहे. Similarly, goods or services through an operator to get registered under GST. Then first one, e-commerce operator to collect tax at source of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers, section 52 subsection 1. Not withstanding anything to the contrary contained in this act, every electronic commerce operator thereafter in this section referred to the operator not being an agent shall collect an amount calculated at such rate of exceeding 1% as may be notified by the government on the recommendation of the council of the net value of taxable supplies made to it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator. का म्हटलंय? Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every electronic commerce operator, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर thereafter hereafter in sections referred as a operator not being an agent, तो agent नसतो, shall collect the amount calculated at such rate not exceeding 1%. आता तो काय करतो तर शाल कलेक्ट अन अमाऊंट कॅल्क्युलेटेड at such रेट. सो त्या रेटवरची जी काय अमाऊंट आहे कॅल्क्युलेट केलेली ती कलेक्ट करायचं काम करतो कोण ऑपरेटर. रेट नॉट एक्सिडिंग 1%, 1% जास्त नसावी ती. ॲज मे बी नोटिफाईड बाय द गव्हर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउन्सिल, किंवा मग गव्हर्नमेंटने रिकमेंड केलेली, काउन्सिलमध्ये गव्हर्नमेंटने रिकमेंड केलेली जी काही रेट अमाऊंट असेल ती ऑफ द नेट व्हॅल्यू ऑफ टॅक्सेबल सप्लायज मेड थ्रू इट. आणि टॅक्सेबल सप्लाय जो आहे तो याच्या थ्रू त्यांना करावा लागतो बाय अदर सप्लायज वेअर द कन्सिडरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेट सप्लायज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर. जे काही सप्लायज तो ऑपरेटर कलेक्ट करणार आहे तो त्याच्या थ्रू 1% पेक्षा कमी किंवा गव्हर्नमेंटने ठरवून दिलेला जो काही रेट असेल त्या पद्धतीने. देन नेट व्हॅल्यू ऑफ टॅक्सेबल सप्लाय. आता नेट व्हॅल्यू ऑफ टॅक्सेबल सप्लाय म्हणजे काय? द एक्सप्रेशन नेट व्हॅल्यू ऑफ टॅक्सेबल सप्लाय shall mean the aggregate value of taxable supplies of goods or services or both other than services notified under section 9 subsection 5 made during any month by registered person through the operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month. काय म्हटलंय? The expression net value of taxable supply shall mean the aggregate value of taxable supplies of goods or services or both other than services notified under section 9 section 5 made during any month by registered person through the operator reduce the aggregate value of taxable supplies return to the suppliers during the said month. So जे ज्या ठरवलेल्या महिन्यामध्ये जितका सप्लाय द्यायचा आहे त्या सप्लाय पेक्षा जर कदाचित रिड्यूस द ॲग्रिगेट व्हॅल्यू ऑफ टॅक्सेबल सप्लायची व्हॅल्यू त्याच्यापेक्षा जर कमी झाली तर काय होतं, टॅक्सेबल त्याची व्हॅल्यू जर कमी झाली तर त्यावेळेस तुमचं ती
जी काही व्हॅल्यू आहे ती फायनल म्हणजे तुम्ही फायनल केलेली व्हॅल्यू वेगळी आहे पण मंथ ज्या मंथ मध्ये तुम्ही त्याची डिलिव्हरी सप्लाय देणार आहात त्या मंथच्या आधी त्याची व्हॅल्यू कमी झाली तर तुमची टॅक्सेबल सप्लायची व्हॅल्यू काय होते कमी होते म्हणून ती जी व्हॅल्यू असेल त्याला तुम्ही आपण काय म्हणतो नेट व्हॅल्यू देन अदर मोड्स ऑफ recovery not to be affected section 52 subsection 2 आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय the power to collect the amount specified in section 52 subsection 1 shall be without prejudice to any other mode of recovery from the operator. Time limit for deposit or tax minus up to tax dash up to 10th of next month. Section 52, section subsection 3. The amount collected under section 52(1) आता section 52(1) नुसार जी काही amount collect केली जाईल shall be paid to the government by the operator with 10 days. आता ती amount काय करावी लागेल तर गव्हर्नमेंटला पेड करावी लागेल ऑपरेटर कडून with 10 days after the end of month. सो महिना संपल्यानंतर पुढच्या 10 दिवसाच्या आत त्यांना ते सबमिट करायला लागेल इन विच सच कलेक्शन इज मेड इन सच मॅनर ॲज मे बी प्रिस्क्राईब जे काही कलेक्शन तुमचं तयार जमा झालं असेल ते त्यानुसार त्यांना ते पेड करायचं गव्हर्नमेंटला कधी तर महिना संपल्यानंतर पुढच्या 10 दिवसाच्या आत देन ई स्टेटमेंट टू बी फाइल अप टू 10th of next month. Section 52, subsection 4. Every operator who collects the amount specified in section 52(1) आता प्रत्येक ऑपरेटर जो स्पेसिफिक सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे अमाउंट कलेक्ट करतो शाल फर्निश स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ त्याला काय करावं लागतं स्टेटमेंट मेंटेन करावं लागतं इलेक्ट्रॉनिकली कंटेन द डिटेल्स ऑफ त्याच्यात इलेक्ट्रॉनिकली कंटेंट्स असतात सो कोणकोणते आउटवर्ड सप्लाय गुड्स और सर्व्हिसेस बोथ इफेक्टेड थ्रू इट मग ते आउटवर्ड सप्लाय किती सप्लाय तुमच्याकडून गेलाय सो त्याचे डिटेल्स इन्क्लुडिंग द सप्लायज ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस ऑर बोथ रिटर्न थ्रू इट आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा रिटर्न आलेले सप्लाय सुद्धा रेकॉर्ड ठेवावा लागतो देन द अमाऊंट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52(1) ड्युरिंग अ मंथ त्याच्यानंतर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 नुसार जी काही अमाऊंट कलेक्ट झालेली आहे त्या महिन्यामध्ये त्याचा एक रेकॉर्ड ठेवायला then annual statement to be filled up to 31st December of exceeding financial year. Section 52, subsection 5. Annual statement of file to be filed up to 31st December of succeeding financial year. Every operator who collects the amount specified in section 52(1) shall furnish an annual statement. आता त्याला annual statement प्रत्येक ऑपरेटरला बनवावं लागतं. मग ते इलेक्ट्रॉनिक असेल कंटेनिंग असेल मग त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात तर आउटवर्ड सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस जसं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इन्क्लुडिंग सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस रिटर्न टू इट त्याच्यामध्ये सुद्धा गुड्स अँड सर्व्हिसेस सप्लाय जो दिलाय किंवा रिटर्न आलं त्याचा मेंटेन ठेवावा लागतो द अमाऊंट कलेक्टेड ड्युरिंग द फायनान्शियल इयर आणि पूर्ण फायनान्शियल इयर मध्ये जे काय अमाऊंट कलेक्ट केलाय त्याचा एक देन रेक्टिफाईड ऑफ मिस्टेक सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 sorry section 52 subsection 6 if any operator after furnishing a statement under section 52 subsection 4 discovers any omission or incorrect particulars herein other than a result of scrutiny audit inspection or enforcement activity by the tax authorities he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest as specified in section 51. If any operator after furnishing a statement under section आता एखाद्या ऑपरेटरनं जर स्टेटमेंट बनवलं अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 4 नुसार डिस्कवर एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिक्युलर हिअरिंग जर त्याच्यामध्ये काही ओमिशन्स किंवा काही इनकरेक्ट पर्टिक्युलर्स आढळले अदर दॅन रिझल्ट ऑफ स्क्रुटिनी ऑडिट अँड इन्स्पेक्शन ऑफ एन्फोर्समेंट ऍक्टिव्हिटी
मग ते स्क्रुटिनी किंवा ऑडिट किंवा इन्स्पेक्शन और एन्फोर्समेंट व्यतिरिक्त असेल बाय द tax authority, you shall rectify such omission and incorrect particulars in the statement you furnish for the month during which such omission and incorrect particulars notice. आता ज्या महिन्यामध्ये त्याला ते ओमिशन किंवा इनकरेक्ट पर्टिक्युलर ज्यांनी नोटीस केले सबमिट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ॲज स्पेसिफाईड ते त्याला स्पेसिफाय करावे लागतात इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 मध्ये. देन टाइम लिमिट ऑफ रेक्टिफिकेशन. The time limit of rectification मध्ये काय होतं, no such rectification of any omission or incorrect particular shall be allowed after no such rectification of any omission incorrect particular shall be allowed. आता कोणतेही इनकरेक्ट पर्टिक्युलर ओमिशन कोणत्या ठिकाणी अलाउड नाहीये. The first one, the due date for furnishing of statement for month of September following the end of the financial year. काय म्हटलंय, द फर्निश स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ सप्टेंबर. सप्टेंबर महिन्याचं जे तुमचं स्टेटमेंट असेल त्याच्यामध्ये फॉलोविंग द एंड ऑफ फिनान्शियल इयर, सप्टेंबर पासून डिसेंबर पर्यंत जितक्याही 3-4 महिने आहेत त्या 3-4 महिन्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचं कोणतंही इनकरेक्ट पर्टिक्युलर किंवा ओमिशन चालत नाही. देन द ऍक्च्युअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिलिव्हंट अॅन्युअल स्टेटमेंट विच एव्हर इज अर्लियर, किंवा जे तुम्ही ऍक्च्युअल अॅन्युअल स्टेटमेंट ज्या दिवशी बनवणार आहात, सो ह्याच्यापैकी जे लवकर असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला पर्टिक्युलर इनकरेक्ट पर्टिक्युलर किंवा ओमिशन चालत नाही. देन क्रेडिट ऑफ TCS in electronic cash ledger by the supplier, section 52 subsection 7. The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim in his electronic cash ledger of the amount collected and reflected in the statement of operator furnished under section 54 subsection 4 in such manner as may be prescribed. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे मॅचिंग ऑफ डिटेल्स furnished by e-commerce operator and the supplier, section 52 subsection 1. The detail of supplier furnished by every operator under section 52 subsection 4 shall be matched with the corresponding details of outward supplies furnished by the concerned suppliers registered under this act in such manner and within such times as may be prescribed. काय म्हटलं, the details of supplier furnished by every operator. सो ऑपरेटरने जे काही सप्लायच रेकॉर्ड मेंटेन केलेलं आहे अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 शाल बी मॅच विथ द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाय फर्निश आउटवर्ड. सो आउटवर्ड सप्लायचा जो काही त्यांनी हे बनवलेला आहे रिपोर्ट, सो त्याला तो मॅच केला पाहिजे बाय द कन्सर्न सप्लायर रजिस्टर अंडर दिस ऍक्ट इन सच मॅनर अँड विथ सच टाइम ॲज मे प्रिस्क्राइब. आणि दुसरं काय म्हटलं तर कन्सर्न सप्लायर रजिस्टर अंडर दिस ऍक्ट, आणि त्या ऍक्टनुसार तो सप्लायर रजिस्टर पाहिजे अँड सच मॅनर अँड विदिन सच टाइम, आणि तो वेळेत पाहिजे, थोडक्यात जी काही टाइम दिली त्या वेळेत पाहिजे. देन कम्युनिकेशन ऑफ discrepancy of both parties, section 52 subsection 9, where the details of outward supplies furnished by the operator under section 52 subsection 4 do not match with the corresponding details furnished by the supplier under section 37. The discrepancy shall be communicated to both persons in such manner and within such time as may be prescribed. Then काय म्हटलंय, if discrepancy is not rectified by supplier, it is added to be output tax liability of the supplier, section 52 subsection 10. The amount of respect of which any discrepancy is communicated under section 50 to 59 and which is not rectified by the suppliers in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancy is in communicated shall be added to the output tax liability of the said supplier. Where the value of outward supply furnished by the operator is more than the value of outward supply furnished by the supplier in this return of the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated in such manner as may be prescribed. A discrepancy is not rectified by the supplier, it is added the output tax liability of the supplier. काय म्हटलंय तर काही कंडिशन्स आहेत की ज्या ठिकाणी डिस्क्रिपन्सी जी आहे
ते रेक्टिफाय नाही होत सप्लायरला, बाय सप्लायर कडून रेक्टिफाय केली जात नाही किंवा इज नॉट रेक्टिफाईड बाय सप्लायर. मग ती रेक्टिफाय कुठून केली जाते, तर इट इज ऍडेड टू द आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी. ती कुठे ऍड केली जाते, तर आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी मध्ये. सप्लायरचं आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी आहे त्याच्यामुळे ती ऍड केली आहे. देन इंटरेस्ट पेएबल ऑन इन्क्रीज लायबिलिटी सेक्शन 52 सबसेक्शन 11. आता the concerned supplier in whose output tax liability any amount has been added under section 52 subsection 10 shall pay the tax payable in respect of such supplies along with interest at the rate of specified under section 50 subsection 1 on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment. इंटरेस्ट पेएबल ऑन इन्क्रीज लायबिलिटी. आता जी लायबिलिटी वाढलेली आहे त्याच्यावरती इंटरेस्ट कसा पेड केला, तो कन्सर्न सप्लायर इन हुज आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी अँड एनी अमाऊंट हॅज बीन ऍडेड अंडर सेक्शन. मग त्याच्या आउटपुट टॅक्स लायबिलिटी मध्ये जर एखादी अमाऊंट ऍड झाली सेक्शन 52 नुसार, शाल पे द टॅक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाय. त्या सप्लाय नुसार त्याला काय करावं लागेल, तर टॅक्स पेड करणं गरजेचं अलॉंग विथ इंटरेस्ट, त्याच्या इंटरेस्ट सहित ऍट द रेट ऑफ स्पेसिफाईड अंडर सेक्शन. त्याचे जे रेट आहेत ते तुम्हाला सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 मध्ये स्पेसिफाय केलेले आहे. ऑन द अमाउंट सो ऍडेड फ्रॉम द डेट सच टॅक्स वॉज ड्यू टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट. मग जोपर्यंत तुम्ही त्याचं पेमेंट करत नाही तोपर्यंत टॅक्स त्याच्यात कॅल्क्युलेट केला जाईल, इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केला जाईल. देन नेक्स्ट आहे इन्शुरन्स ऑफ नोटीस टू फर्निश details of supplies and stock. Selection section 52 subsection 2. Any authority not below the rank of deputy commissioner may serve notice either before or during the course of any proceeding under this act requiring the operator to furnish such details relating to. आता याच्यामध्ये ऑपरेटरला काही डिटेल्स मेंटेन करणं गरजेचं आहे. मग कोणकोणते आहेत, सप्लायज ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस और बोथ effected through such operator during any period. So, supply of goods or services or both. Goods or services किंवा दोन्ही असेल effected through such operator during any period. So, एखाद्या period नुसार जर ते effect करत असतील, or stock of goods held by the suppliers making supplier through such operator in the godown or warehouse. काय म्हटलं, stock of goods held by the suppliers making supplies. सप्लायर काही सप्लाय देतोय थ्रू सच ऑपरेटर, त्याच्या ऑपरेटर थ्रू इन द गोडाऊन और वेअर हाऊसेस, त्याच्या गोडाऊन मधून किंवा वेअर हाऊस मधून बाय व्हॉट एव्हर नेम कॉल्ड, किंवा तू त्याला काय नाव देईल तू, मॅनेज बाय सच ऑपरेटर्स अँड डिक्लेअर्ड ॲज अ ॲडिशनल प्लेस ऑफ बिझनेस. मग तिथे बिझनेस बाय सच सप्लायर्स, तो सप्लायर कडून त्याला ॲडिशनल प्लेस ऑफ बिझनेस म्हटलं जाईल ॲज मे बी स्पेसिफाईड इन द नोटीस, आणि ते नोटीस मध्ये स्पेसिफाय केलं जाईल. Then information to be furnished within 15 days from service of notice section 52 subsection 13. Every operator of the whom a notice has been served under section 52 subsection 12 shall furnish the required information within 15 days of the date of service of such notice. क्या मतलब, every operator on whom a notice has been served, प्रत्येक ऑपरेटर जो ही नोटीस काय करणार, सर्व करणार आहे अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 12 शाल फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. त्याला रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जी आहे ती मेंटेन करावी लागणार आहे विदिन 15 डेज, 15 दिवसाच्या आत ऑफ द डेट ऑफ सर्व्हिस ऑफ सच नोटीस. त्या नोटीसची ज्याला सर्व्हिस दिली जाईल त्याच्यानंतर 15 दिवसाच्या आत त्याला काय करावं लागणार, ही जी इन्फॉर्मेशन ही फर्निश करावी लागणार आहे. Then penalty for failure to furnish information. Penalty for failure to furnish information up to 25,000. जर इन्फॉर्मेशन फर्निश करायला त्याला जर वेळ लावला किंवा फेल झाला तर त्याच्यावरती 25,000पर्यंत फाईन बसू शकतो. So any person who fails to furnish the information required by the notice served under section 12 shall without prejudice to any action that may be taken under section 122 be liable to penalty which may be extended to rupees 25,000. सो म्हटल्याप्रमाणे जर तो त्याने ती इन्फॉर्मेशन मेंटेन करायला वेळ लावला, 15 दिवसात नाही झालं तर जो त्याच्यात फेल्युअर ठरला तर त्याला 25,000पर्यंत फाईन बसू शकतो.
Concerned supplier. Concerned supplier shall mean the supplier of goods or services or both making supplies to the operator. Then CPIN, Common Portal Identification Number. CPIN म्हणजे काय? Common Portal Identification Number. तुम्हाला एक्झामला येऊ शकता ऑब्जेक्टिव्ह. ऑब्जेक्टिव्ह जे एक्झाम्स आहेत तुमच्या त्याच्यामध्ये तिथे येऊ शकतो CPIN चा फुल फॉर्म Common Portal Identification Number. The full form of CPIN is Common Portal Identification Number. The CPIN is issued at the time generating GST tax challenge by online. GST tax challenge is काय म्हटलं CPIN issued at the time of generating GST tax challenge by online. ज्यावेळेला ऑनलाईन चलन भरता तुम्ही जीएसटीचं टॅक्स चलन त्यावेळेला तुम्हाला हा CPIN नंबर जनरेट होतो. जीएसटी टॅक्स चलन इज प्रिपेअर्ड ऑनलाईन. GST tax challenge आहे तुमचं ऑनलाईन प्रिपेअर होतं. And as such, GST tax challenge can be saved temporarily without instructing of generating the final GST challenge. So final GST challenge तुमचं जनरेट होण्याच्या आधी टेम्पररी तुमचं हे जीएसटी टॅक्स चलन जे आहे ते सेव्ह होतं. However, once after finalize the tax challenge, after cross check and scrutiny, एकदा तुमचं फायनलाइज झालं टॅक्स चलन त्याच्यानंतर क्रॉस चेक आणि स्क्रुटिनी झाल्यानंतर टॅक्स पेअर कॅन सबमिट सच चलन ड्राफ्ट. त्याच्यानंतर काय म्हटलंय taxpayer can submit such challenge draft for generating GST challenge. After submission of such data for GST challenge, आता हा डाटा तुम्ही GST challenge सबमिट केल्यानंतर GSTN Goods and Service Tax Network generate challenge bearing 14 digit unique number. त्याच्यातच एकदा चलन तुमचं जनरेट झालं तर 14 अंकी तुमचे एक युनिक नंबर तयार होतो. टू आयडेंटिफाय द चलन. ते आयडेंटिफाय चलन ओळखण्यासाठी त्या चलनला त्याच नंबरला म्हटलं जातं CPIN. काय म्हटलं जातं CPIN. ओके. ओके आता काय आहे तर प्रोव्हिजन रिलेटिंग द आयडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द ईच ट्रान्झॅक्शन. आता कोणकोणत्या प्रोव्हिजन आहेत ह्या आयडेंटिफिकेशन नंबरसाठी प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला ते दिलेले आहेत. आयडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रान्झॅक्शन प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनसाठी आयडेंटिफिकेशन नंबर कसं काम करतो तर रूल 88 मध्ये आपल्याला म्हटलेलं आहे. UIN for each transaction rule. A unique UIN चा full form काय? Unit identification number. A unique identification number shall be generated at the common portal for each debit or credit to be electronic cash or credit ledger. So प्रत्येक वेळेस तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॅश किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरच्या वेळेस काय होतं की तुम्हाला प्रत्येक वेळेस हा UIN नंबर जो आहे तो जनरेट होतो ॲज द केस मे बी. Then UIN to be indicated in electronic liability register rule. UIN is to be identified electronic liability register rule 88 subsection 2. The unique identification number relating discharge of any liability. एखादी liability discharge करायची असेल liability shall be indicated in the corresponding entry. Corresponding entry मध्ये दाखवलेली आहे आणि ती तुम्हाला डिस्चार्ज करायची आहे. एंट्री इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मधून तर त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला ह्या UIN नंबरचा गरज पडतो. Then UIN for credit entries in electronic liabilities register rule 88(3). A unique identification number shall be generated at the common portal for each credit in the electronic liability register for reasons other than those covered under rules 88 subsection 2. आता इथे जीएसटी पेमेंट फॉर्म दिलेले आहेत. कोणता फॉर्म कधी वापरायचा आहे तो सिरियल नंबर दिलेला फॉर्म दिलेला. फॉर्म नंबर 1 GST PMT 01. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक टॅक्स लायबिलिटी रजिस्टर आहे याच्यात. पर्पज काय याचा उपयोग काय आहे एनी टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीज और एनी अदर अमाउंट विल बी डेबिटेड टू दिस रजिस्टर. सो या जर तुमचं एनी टॅक्स किंवा इंटरेस्ट असेल पेनल्टी असेल लेट फी असेल किंवा बाकीची कोणती अमाऊंट असेल ती जर पेड करायची असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला हा फॉर्म भरणं गरजेचं आहे. GST PMT 01. देन GST PMT 02 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिलेटेड आहे. आता याच्यात हा सुद्धा कधी भरावा लागतो एव्हरी क्लेम ऑफ ITC शाल बी क्रेडिटेड टू दिस लेजर. सो ITCचा कोणताही रजिस्टर क्लेम असेल तुमचा त्यावेळेस तुम्हाला हा फॉर्म भरून देणं गरजेचं आहे. देन GST PMT 03
हा कधी भरायचा आहे? रिफंड टू बी क्रेडिटेड रिक्रेडिटेड. सो रिफंड तुमचा रिक्रेडिट करायचे असतील त्यावेळेस मग काय म्हटलंय, रिफंड इफ rejected the amount debited from the electronic credit ledger or electronic cash ledger as the case may be will be recredited by order of proper officer. सो प्रॉपर ऑफिसर कडून जर तुम्हाला रिक्रेडिटची ऑर्डर काढायची असेल त्यावेळेस जीएसटी पीएमटी 03 फॉर्म भरणं गरजेचं आहे. देन जीएसटी पीएमटी 04 मध्ये काय म्हटलंय, डिस्क्रिपन्सी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, discrepancy in electronic literature, discrepancy in electronic credit ledger communicated to an officer through this form. एखाद्या ऑफिसरशी तुम्हाला कम्युनिकेट करायचं आहे तर ह्या फॉर्म थ्रू तुम्ही करू शकता. म्हणजे हा फॉर्म भरल्यानंतर तुम्ही त्या ऑफिसरशी कम्युनिकेट करू शकता. देन जीएसटी पीएमटी 05 इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर, एनी टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी और एनी अदर अमाउंट टू बी डिपॉझिटेड इन कॅश आर क्रेडिटेड टू दिस लेजर. सो तुम्ही कॅशमध्ये जर एखादी पेनल्टी किंवा तुमची लेट फी असेल, एनी टॅक्स असेल तुम्ही पेड करत असाल तर त्यावेळेस तुम्हाला जीएसटी पीएमटी 05 हा फॉर्म भरावा लागतो. जीएसटी पीएमटी 06 चलन फॉर डिपॉझिट ऑफ टॅक्स जनरेट एनी पे अ चलन. सो तुम्हाला एखादा ऑनलाईन चलन भरायचं आहे टॅक्स पेड करण्यासाठी तर ते तुम्ही ह्या फॉर्म थ्रू भरू शकताय. देन जीएसटी पीएमटी 07 ॲप्लिकेशन फॉर intimating discrepancy relating to payment. The application is meant for the taxpayer where the amount intended to be paid is debited from his account, but CIN has not been conveyed by bank to common portal, or CIN has been generated but not reported by concerned bank. सो सीआय तुम्ही जनरेट झालाय पण कन्सर्न बँकेने तुम्हाला काय म्हटलं रिपोर्ट नाही केलंय की नॉट रिपोर्ट आहे, कसं बँकमध्ये त्याचा रिपोर्ट नाही झालं तर अशा वेळेस तुम्ही हा फॉर्म भरून देऊ शकता. ओके, त्याच्यानंतर आपण प्रॉब्लेम पाहूया. तर इथे प्रॉब्लेम दिलेला आहे बघा. मेसेज एबीसी लिमिटेड बिंग रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टॅक्सेबल गुड्स इन फॉलोइंग मॅनर्स. आता रजिस्टर्ड पर्सन आहे कोण, एबीसी. त्याने काय केलंय, टॅक्सेबल पर्सन आहे, सप्लाइंग टॅक्सेबल गुड्स और सर्व्हिसेस. आता टॅक्सेबल गुड्स सर्व्हिस सप्लाय करतो. इंट्रास्टेट सप्लाय ऑफ गुड्स त्याने इंट्रास्टेट म्हणजे विदिन स्टेट किती केलेलं आहे सप्लाय, 18 लाख. देन इंटरस्टेट सप्लाय ऑफ गुड्स त्याने स्टेटच्या बाहेर किती सप्लाय दिलेला आहे 13 लाख. देन इंटरस्टेट परचेस किती केलेला आहे 13 लाख. आणि इंटरस्टेट परचेस किती केलेलं आहे 1,50,000. इनपुट टॅक्स क्रेडिट आयटीसी ॲट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेव्हंट टॅक्स पिरियड. सीजीएसटी किती पेड केलाय त्याने हे सगळं करताना 1,30,000. एसजीएसटी किती पेड केलाय 1,30,000. आणि आयजीएसटी किती पेड केलाय 1,70,000. रेट ऑफ सीजीएसटी, एचजीएसटी आणि आयजीएसटी टू बी 9%, 9% and 80 रिस्पेक्टिवली. सीजीएसटी 9% आहे, एचजीएसटी 9% आणि आयजीएसटी 18% आहे. इनवर्ड अँड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लुझिव्ह ऑफ टॅक्सेस. सो जे काही इनवर्ड आणि आउटवर्ड सप्लाय आहेत त्याचे तरी टॅक्स पेड केलेलं नाहीये. देन ऑल द कंडिशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द इनपुट टॅक्स क्रेडिट हॅव बीन फुलफिल्ड. आता कम्प्यूट द नेट जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर एबीसी. एबीसीला नेट जीएसटी किती पेड करायचे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं ड्युरिंग द टॅक्स पिरियड. आता याच्यामध्ये कम्प्यूट नेट जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर मेसेज एबीसी लिमिटेड. टॅक्स किती पे केलाय त्यांनी 30 लाख. कुठे केले 30 लाख का, इंटरस्टेट म्हणजे आयजीएसटी. ओके, आयजीएसटी ह्याच्यावरती 18%. 30 लाख वरती किती सांगते, कारण ह्याचं काम म्हटलेलं आहे बघा, इनवर्ड अँड आउटपुट सप्लायर एक्सक्लुझिव्ह ऑफ टॅक्सेस. त्यात टॅक्स इन्क्लूड नाहीये, त्याच्यामुळे आपल्याला ह्याच्यावरती टॅक्स साठी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. 13 लाख वरती 18%. 13 लाख वरती 18% किती येतं बघा, 2,34,000. सीजीएसटी किती, आणि त्याच्यानंतर 18 लाख वरती 9% सीजीएसटी. 9% किती 1,62,000 आणि एचजीएसटी 9%. सो या 13 लाख आणि 18 लाखचा सीजीएसटी आयजीएसटी झाला. देन इंटरस्टेट परचेस, सॉरी आता हे झालं. त्याच्यानंतर ओपनिंग आयटीसी अवेलेबल म्हणजे ऑलरेडी क्रेडिट किती आपल्या टॅक्समध्ये की आपण जो आधी भरलेला होता. सो आयजीएसटी आहे 1,70,000, सीजीएसटी आहे 1,30,000 आणि हे आहे एसजीएसटी आहे 1,30,000. मग आता काय होईल की आपला जो टॅक्स आपण पेड केलाय त्याच्यातून हा टॅक्स मायनस होऊन जो राहील तो आपला पुन्हा
तुम्हाला काय राहील तो ITC ऑन करंट पिरियड परचेस. सो 1,34,000 मायनस 1,17,000 किती आलं? एक मिनिट हा सॉरी, त्याच्यानंतर परचेस वरती आपण कॅल्क्युलेट केलं. हे झालं मायनस ओपनिंग ITC अवेलेबल. त्याच्यानंतर आपण परचेस, आता परचेस करता ऑलरेडी आपण सेल्स वरती टॅक्स दिलेला आहे, त्याच्यामुळे परचेस वरती द्यायची गरज नाही आहे. तरी आपण एक मिनिट चेक करून घेऊयात. परचेस वरती आपल्याला किती टॅक्स बसतो ते आधी बघूयात. सो 1,50,000 किती आहे परचेस? 13 लाख. इंटरेस्टेड परचेस किती आहे? 13 लाख. Interest rate 13 lakh. 13 lakh into 9%. So 1,17,000 CGST आलं, 1,70,000 HGST आलं आणि इंटरेस्टेड परचेस किती तो 1,50,000. सो 1,50,000 into 1,50,000 into 18%, 27,000. ओके, आता काय होईल? सो 1,70,000 प्लस 27,000, 1,70,000 प्लस 27,000, 1,97,000 मायनस 2,34,000. आन्सर किती आलं? 37,000. इथं आलं 37,000. टॅक्स पेएबल, टोटल टॅक्स किती पेएबल करायचं आहे? पे करायचं आहे 37,000. 2,34,000 ऑलरेडी टॅक्स भरला होता, त्याच्यातून आपण 1,70,000 आपला ओपनिंग ITC अवेलेबल होता तो मायनस करून घेतला, प्लस त्याच्यानंतर आता परचेसवरती टॅक्स किती पेड केले तो मायनस करून घेतला, म्हणजे टोटल आपल्याकडे क्रेडिट होता एवढा. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यातून हा मायनस करून आता आपल्याला फक्त किती भरायचं आहे? 37,000, कारण ऑलरेडी बाकीचा भरलेला होता. सेम त्याच पद्धतीने CGSTचं पण करून घ्यायचं आहे आणि SGST सुद्धा. मग ते झाल्याच्या नंतर CGST ॲडजस्टेड अगेन IGST, CGST ॲडजस्टेड अगेन IGST. आता तो ॲडजस्ट करून घ्यायचा आपल्याला. 37,000 आहे, सो 37,000 तुमचा IGST 37,000 तिकडे मायनस 85,000 येतो, मग ते आपल्याला पेड करावे लागणार आहे. सो पुन्हा 37,000 CGST, कारण तो सेंट्रलचाच येतो, फक्त स्टेटला तुमचं काहीच नाही राहणार. मग टोटल तुम्हाला 48,000 अजून एक्सेस क्रेडिट कॅरीड फॉरवर्ड. 48,000 तुमचे एक्स्ट्राचे आहेत आणि इकडे 85,000 तुमचे एक्स्ट्राचे आहेत. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्हाला पुढचे प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व्ह करून घ्यायचे. त्याच्यात जर काही डाऊट असतील कुठे तर मला विचारा. आता आपण इथे थांबूयात आणि एक 10 मिनिटाने, आता वाजले 10 मिनिटाने आपण पुढचा लेक्चर चालू करूयात पुन्हा एकदा. हा आपला चॅप्टर इथे संपला आहे. याच्यानंतरचा जो आपला चॅप्टर आहे तो आहे रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ. ओके, सो आता आपण थोड्या वेळ चालू करूया. हॅलो, आपण आता लास्ट लेक्चरला आपण 3rd युनिट मधला आपला पहिला चॅप्टर जो होता तो संपवला होता. त्याच्यानंतर आता आपण पाहतो नेक्स्ट चॅप्टर. आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ. आता याच्यामध्ये काय आहे एक्झॅक्ट तर पाहूयात आपण की नाही, ही टॅक्स सिस्टम, कोणत्या टॅक्स सिस्टमला काय म्हणतात? रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ टॅक्स पेयर्स, इन्शुरिंग टॅक्स कम्प्लायन्स इन द इकॉनॉमी. सो टॅक्स पेयरला आयडेंटिफाय करण्यासाठी कोणत्याही टॅक्स सिस्टममध्ये रजिस्ट्रेशन ही काय मेंडेटरी सिस्टम आहे की किंवा रिक्वायर्ड सिस्टम आहे. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी असतं.
Then registration of any business entity under the GST law implies obtaining unique number from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of the government and avail input tax credit for the taxes on his inward suppliers. आता प्रत्येकाला ते एक पर्टिक्युलर एक नंबर दिला जातो रजिस्ट्रेशन नंबर. त्या रजिस्ट्रेशन नंबरनुसार मग टॅक्स पेअर ओळखला जातो, त्याचा टॅक्स किती आहे, किती भरावं लागेल हे त्याला कळालं जातं. आणि दुसरी गोष्ट इनपुट क्रेडिट टॅक्सचे त्याला बेनिफिट्स मिळतात. विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कॅन नायदर कलेक्ट टॅक्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स नॉर क्लेम एनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट और टॅक्स पेड बाय हिम. आता जर रजिस्ट्रेशन नसेल तर पर्सन काय करू शकतो की कोणाकडून टॅक्स कलेक्ट करू शकत नाही दुसऱ्या कोणाकडून आणि दुसरी कस्टमरकडून, आणि नाही तू इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी क्लेम करू शकत. ओके. देन नीड अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. आता रजिस्ट्रेशनच्या ॲडव्हान्टेजची गरज काय आहे बघा. रजिस्ट्रेशन विल कन्फर द फॉलोइंग ॲडव्हान्टेजेस टू टॅक्स पेअर. आता रजिस्ट्रेशन जे आहे ते टॅक्स पेअरला खाली ॲडव्हान्टेजेस देतो काही. त्यातलं फर्स्ट आहे, ही इज अ लिगली रिकग्नाइज ॲज सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस. ही इज लिगली रिकग्नाइज ॲज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस. तो एक लिगली रिकग्नाइज पर्सन ठरतो सप्लायर देणारा रजिस्ट्रेशनमुळे. Then second thing, he is legally authorized to collect taxes from his customers. त्याच्यानंतर जो लिगली ऑथराइज पर्सन ठरतो कलेक्ट टॅक्स फ्रॉम हिज कस्टमर, त्याच्या कस्टमरकडून टॅक्स कलेक्ट करण्यासाठी तो ऑथराइज पर्सन ठरतो. अँड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ द टॅक्सेस पेड ऑफ द गुड्स और सर्व्हिसेस सप्लायड टू द पर्चेस ऑफ रेसिपियंट. त्याच्यानंतर पास ऑन द क्रेडिट ऑफ द टॅक्सेस पेड बाय द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्यात क्रेडिट जसं क्रेडिट इनपुटमध्ये जसं त्याने सेल्सवरती केलं असेल तर परचेसला त्याला टॅक्स पेड करता येईल. थोडक्यात इनपुट क्रेडिट टॅक्सचे त्यांना जे बेनिफिट्स आहेत ते घेता येतात. देन ही कॅन क्लेम इनपुट टॅक्स क्रेडिट ऑफ टॅक्सेस पेड अँड कॅन युटिलाइज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ टॅक्सेस ड्यू टू सप्लाय गुड्स अँड सर्व्हिसेस. देन सिमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टॅक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपियंट ॲट द नॅशनल लेवल. नॅशनल लेवलपर्यंत त्याला ह्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा मिळवता येतो. देन पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशनसाठी कोण पर्सन लायबल आहे, कोणाचं रजिस्ट्रेशन, कोण पर्सन रजिस्ट्रेशन करू शकतं आणि कोण करू शकत नाही. सो फर्स्ट वन म्हटलेलं आहे, एव्हरी सप्लायर लायबल टू द रजिस्टर इफ ॲग्रिगेट टर्नओव्हर इन फिनान्शियल इयर एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट्स. जर एखादा सप्लाय प्रत्येक सप्लायर जो दिलेलं एक पर्टिक्युलर लिमिट आहे त्या लिमिटपेक्षा जास्त त्याचा टर्नओव्हर असेल तर तो लायबल ठरू शकतो ना. किती लिमिट आहे. फॉर सप्लायर एंगेज एक्सक्लुझिव्हली इन सप्लाय ऑफ गुड्स. आता दिलेलं आहे बघ, त्यांनी प्रत्येक स्टेटचं नाव दिलेलं आहे त्यानुसार अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पुदुचेरी, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि केरला. तिथे लिमिट आहे 20 लाख. जर त्यांचा टर्नओव्हर 20 लाखच्या वरती असेल तर असा पर्सन रजिस्ट्रेशनसाठी लायबल ठरतो. आणि रेस्ट ऑफ इंडिया आणि बाकीच्या पूर्ण इंडियामध्ये 40 लाख आहे. म्हणजे टर्नओव्हर 40 लाखपेक्षा जास्त असेल तर तो माणूस रजिस्ट्रेशनसाठी ॲप्लिकेबल ठरू शकतो. Then in case of Kerala state, the Kerala GST website has mentioned that it has maintained its old limit of turnover rupees 20 lakhs for registration of dealer in case of supply of goods for supplier engaged exclusively in supply service or both goods and services. काय म्हटलं, in case of Kerala state, the Kerala GST website has mentioned that केरला जीएसटी वेबसाईटने काय मेन्शन केलंय, इट हॅज मेंटेन इट्स ओल्ड लिमिट ऑफ टर्नओव्हर. त्यांनी काय मेंटेन केले, हे केले मेन्शन केलं की त्यांचं ओल्ड लिमिट आहे तेच त्यांनी मेंटेन केलंय. टर्नओव्हर रुपीज 20 lakhs फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर. त्यांनी डीलरच्या रजिस्ट्रेशनसाठी 20 lakhचं लिमिट जे आहे ते इन केस ऑफ सप्लाय ऑफ गुड्स, सप्लाय ऑफ गुड्सच्या रजिस्ट्रेशनसाठी त्यांनी ते अजूनही तसंच मेंटेन केलं. देन मणिपूर, मिझोराम सर्व्हिसेसच्या बाबतीत, हे झालं सप्लाय ऑफ गुड्सच्या बाबतीत. देन सर्व्हिसेसच्या बाबतीत सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस ऑर बोथ गुड्स अँड सर्व्हिसेस, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये 10 lakhचं लिमिट आहे. म्हणजे 10 lakhपर्यंत ठीक आहे, 10 lakhपेक्षा जास्त जर असेल तर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. आणि रेस्ट ऑफ इंडियामध्ये 20 lakh. आता मिनिंग ऑफ ॲग्रिगेट टर्नओव्हर, meaning of aggregate turnover, section 2 subsection 6. Aggregate turnover means the aggregate value of the aggregate turnover म्हणजे काय, the aggregate value of first one all taxable supplies, जेवढे पण टॅक्सेबल सप्लाय त्याची
aggregate value excluding the value of inward supplies on which tax is payable. मग ह्याच्यामध्ये कोणतीही येत नाही आहे, तर जे तुम्ही इनवर्ड दुसऱ्याकडून घेतलेलं सप्लाय आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही टॅक्स ऑलरेडी पेड करून झालेला आहे, तर अशी गोष्ट तुम्हाला ह्याच्यात येत नाही, या ऑल टॅक्सेबल सप्लायजमध्ये ती येत नाही, इन्क्लूड होत नाही. देन एक्झेम्प्ट सप्लायज, त्याच्यानंतर एक्झेम्प्ट सप्लायज जे आहेत ते, देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस ऑर बोथ, गुड्स अँड सर्व्हिसेस किंवा दोन्हीच्या एक्सपोर्टवरती. देन इंटरेस्टेड सप्लाय असेल, पर्सन्स हॅव्हिंग द सेम परमनंट अकाउंट नंबर, ज्या माणसाकडे सॉरी सप्लायज ऑफ पर्सन्स हॅव्हिंग ज्याच्याकडे पॅन नंबर आहे, टू बी कम्प्युटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लुडेड, पण त्याला कोणकोणत्या गोष्टी एक्सक्लूड आहेत, तर सेंट्रल टॅक्स, स्टेट टॅक्स, युनियन टेरिटरी टॅक्स, इंटिग्रेटेड टॅक्स अँड सेस. आता टॅक्सेबल सप्लाय प्लस एक्झेम्प्ट सप्लाय प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाय इज इक्वल टू ॲग्रिगेट टर्नओव्हर. ॲग्रिगेट टर्नओव्हरचा फॉर्म्युला काय आहे? ॲग्रिगेट टर्नओव्हर म्हणजे काय, तर टॅक्सेबल सप्लाय प्लस एक्झेम्प्ट सप्लाय प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाय. Okay, total aggregate turnover. Aggregate turnover will be computed on all India basis for same PAN. Okay, then illustration 1. Illustration 1 मध्ये काय म्हटलंय, आता एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याने ते, कॅल्क्युलेट ॲग्रिगेट टर्नओव्हर ऑफ मिसेस भाग्यश्री based on the following details given by her. Particularly, taxable supplies including GST at 12%, 4,48,000. Exempt supplies 78,000, and export of goods 2,37,000. Then export of services 3,94,000. Then inward supplies on which tax is payable under reverse charge 49,000, says 12,000, and interested supplies including GST at 18%, 5,90,000. आता कॅल्क्युलेट ॲग्रिगेट टर्नओव्हर. ॲग्रिगेट टर्नओव्हर कसं आपण कॅल्क्युलेट करतोय, मगाशी काय म्हटलंय, सगळ्यात आधी टॅक्सेबल सप्लाय. आता टॅक्सेबल सप्लाय किती आहे, टॅक्सेबल सप्लाय इन्क्लुडिंग GST 12%. सो आता याच्यातलं GST काढून टाकायचं आपल्याला. मग GST काढत असताना जर इन्क्लुडेड असेल त्यावेळेस काय करतो आपण, 100 डिवायडेड बाय 100 प्लस 12, 12% म्हटलं 100 प्लस 12 म्हणजे 112. सो 4,48,000 into 100 divided by 112, it is 4 lakh. Then exempt supply 78,000, exports of goods 2,37,000. Then inward supplies on which tax is payable under reverse tax चार्ज नील, सेस नील, ते येतच नाही ना ह्याच्यात. त्याच्यानंतर ॲग्रिगेट इंटरेस्टेड सप्लाय इन्क्लुडिंग GST 18%, एक्सक्लुडिंग GST आहे, त्याच्यामुळे आपला का संबंध आहेत ना, डायरेक्ट आहे त्या अमाऊंट करायला घ्यायच्या. मग ह्याची टोटल जे असेल ते आपली होईल ॲग्रिगेट सप्लाय. देन त्याच्यानंतर आहे, एव्हरी सप्लायर लायबल टू रजिस्ट्रेशन विल हॅव टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन एव्हरी स्टेट. Even through such suppliers may be supplying goods or services or both from more than one state as a single entity. का म्हटले, एव्हरी सप्लायर लायबल टू रजिस्टर विल हॅव टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन एव्हरी स्टेट. प्रत्येक स्टेटसाठी त्याला काय करावं लागतं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करून घ्यावं लागतं. प्रत्येक स्टेटसाठी सेपरेट रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. ओके, then suppliers may be supplying goods or services both from more than one state or single entity. Then registration under existing law required to obtain registration under GST section 22 subsection 2. Every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under an existing law shall be liable to pay registered under this act with effect from the appointment day. का म्हटलं, registration under existing law required obtain registration under GST. Every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or hold a license under existing law. So त्यांना लायसन घेणं किंवा रजिस्टर करणं कंपल्सरी आहे. शाल बी लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस ऍक्ट विल बी इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटेड डे. ज्या दिवशी त्यांना अपॉइंट केलं जाईल त्या दिवशी त्यांना ते रजिस्ट्रेशनसाठी लायबल ठरतात. देन अपॉइंटेड डे सेक्शन
Appointed day means the date on which the provision of this act shall come into force. आता ज्या दिवशी अपॉइंटेड डे म्हणजे ज्या दिवशी ही प्रोव्हिजन चालू केली गेली मग त्याला 1 जुलै 2017 म्हणू शकतो. दॅट इज देन ट्रान्सफर ऑफ बिझनेस transferring to obtain fresh registration where a business carried on by a taxable person registered under this act is a transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession. Then transfer pursuant to scheme of amalgamation, demerger, transfer is liable to be registered from date of incorporation, section 22, subsection 4. Notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 3, in case of transfer pursuant to sanction of scheme of an arrangement of amalgamation, or as the case may be, demerger or two or more companies pursue to an order to High Court, tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to register with effect from the date on which the registrar of companies issue a certificate of incorporation having effect to such order of the High Court of Tribunal. Then supply of goods by job worker to be included in supply of principal. The supply of goods after completion of job work by a registered job worker एकदा का तुमचं जॉब वर्क संपलं आफ्टर completion of job work the registered job worker shall be treated as a supplier of goods of principal referred to as section 143 and the value of such goods shall not be included. एकदा जॉब वर्क संपल्याच्या नंतर जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर आहे शाल बी ट्रीटेड ॲज अ सप्लाय ऑफ गुड्स. मग त्याला कसं ट्रीट केलं जातं तर सप्लाय ऑफ गुड्स बाय द प्रिन्सिपल प्रिफर्ड द सेक्शन 143 सेक्शन 143 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्याला ट्रीट केलं जातं. अँड द व्हॅल्यू ऑफ सच गुड्स शाल नॉट बी इन्क्लुडेड इन ॲग्रिगेट टर्नओव्हर. आणि मग त्याच्यानंतर त्याचे जे गुड्सच्या व्हॅल्यू आहेत ते ॲग्रिगेट टर्नओव्हरमध्ये इन्क्लूड केल्या जात नाही ऑन द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर. Then special category states. आता special category states आहेत. Special category states shall means the state as specified in Article 279A subsection 4 subsection G of the Constitution. So Constitution मध्ये काही स्पेशल स्टेट म्हटलेले आहेत मग त्याचं एक वेगळं एक त्याच्यासाठी वेगळा लॉ बनवला किंवा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये त्याची एक वेगळी अमेंडमेंट आहे मग ती आहे आर्टिकल 279A सबसेक्शन 4 सबसेक्शन जी मध्ये. देन मग त्याच्यामध्ये दे आर स्टेट विच ऑप्टेन फॉर न्यू लिमिट ऑफ रुपीज 20 lakhs फॉर सेल ऑफ गुड्स. सो सेल ऑफ गुड्ससाठी त्यांच्या 20 लाखाचं त्याच्यावरती लिमिट आहे. मग असे स्पेशल स्टेट कोणते आहेत. सो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, पॉंडिचेरी, तेलंगणा, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड. देन पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. आता कोणते लोक लायबल नाही आहेत रजिस्ट्रेशनसाठी. पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग पर्सन शाल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन नेमली. फर्स्ट वन पर्सन एक्सक्लुसिव्हली मेकिंग सप्लाय ऑफ नॉन टॅक्सेबल और होली एक्झेम्प्टेड गुड्स ऑफ सर्व्हिसेस ऑफ गुड. जो कोण पर्सन नॉन टॅक्सेबल गुड्सचं सप्लाय करतो किंवा होली एक्झेप्टेड गुड्सचं सप्लाय किंवा सर्व्हिसेसचं सप्लाय करतो तो असा व्यक्ती रजिस्ट्रेशनसाठी लायबल नाही. ते ॲग्रिकल्चरिस्ट त्याच्यानंतर जो शेतकरी फार्मर असेल की जो फार्मिंग करतो तो असा व्यक्ती सुद्धा त्याच्यासाठी लायबल नाही आहे रजिस्ट्रेशनसाठी. देन नोटिफाईड कॅटेगरी ऑफ पर्सन. आता कॅटेगरी ऑफ पर्सन कशी नोटिफाय केली जाते. द गव्हर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउन्सिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाय द कॅटेगरी ऑफ पर्सन हू मे बी exempted from obtaining registration under this act under notification number 5 subsection 5/2017 city dated 19/6/2007 with effect from 22/6/2017. Person only engaged in making taxable supplies total tax of which is liable to the paid
on reverse charge basis exempt from obtaining registration. काय म्हटलं, जो पर्सन टॅक्सेबल सप्लायज मध्ये एंगेज आहे किंवा टोटल टॅक्स ऑन विच लायबल टू बी पेड रिव्हर्स चार्ज बेसिस, सो रिव्हर्स चार्ज बेसिस वरती जो टोटल टॅक्स पेड करतोय, सो असा व्यक्ती एक्झाम फ्रॉम ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन पासून एक्झाम केलेला आहे अशा व्यक्तीला. मग द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज स्पेसिफाईड द पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लायज ऑफ टॅक्सेबल गुड्स और सर्व्हिसेस ऑर बोथ the total tax on which is liable to paid on reverse charge basis by a recipient on such goods or services or both under section 9 subsection 3 of the said act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid act. आता याच्यामध्ये इलस्ट्रेशन दिले लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन. त्याच्यामध्ये बघा, मिस्टर महात्मा मंथन ऑफ मुंबई has following supplies within the state of Maharashtra. You are required to determine whether the required to be obtained registration under GST law. काय म्हटलंय, GST law. So interstate supply of goods and goods chargeable with GST 18% 9 lakh. Interstate supply of goods agriculture product grown out cultivation of land 35 lakh and interstate supply of goods which are wholly exempt 9 lakh. Total value of supply. Every supplier shall be liable to register under this act in state of union territory other than special category states from where where makes a taxable supply of goods services both. If his aggregate turnover of financial year exceeds 40 lakhs, aggregate turnover financial year exceeds 40 lakhs, according to section 2 subsection 6 of CGST Act, aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse basis charge basis. Exempt supply export of goods service both and interstate supply tax. Company aggregate value of taxable. Interstate supply goods are chargeable and GST at 18%. Working note 1. International supply goods and chargeable with GST 18% specifically include determination of the aggregate turnover. So 9 lakh. Interstate supply of goods agriculture nil रहतं and interstate supply of goods which are wholly exempt from GST exemption from the calculate total 18 lakh. Since the aggregate turnover does not exceed 40 lakh, Mr. Mahatma is not required to obtain registration GST law. तर त्याच्यामुळे तो GST लॉ मध्ये रजिस्टर. सो अशा पद्धतीने आपल्याला काही आणखी 2-3 हे दिलेले आहेत एक्झाम्पल, ते बघा तुम्ही. देन आणि काय प्रॉब्लेम असेल ते विचार. देन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कोणाला आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. आता आपण इथे थांबूयात.